भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर अर्चना जी, यहाँ पर मौजूद के विनोद कुमार जी, के रितेश जी, यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, कन्नौर, यहाँ कन्नौर में आज जिस तरह रोड शो यहाँ पे हुआ है, कम्युनिस्टों के किला में एक बहुत बड़ी चोट हम लोगों ने मारी है। ये कम्युनिस्ट अगर ये घमंड में है, उनका घमंड कोई तोड़ नहीं सकता, तो उनको मालूम होना चाहिए इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कम्युनिस्टों के घमंड को तोड़ कर दिखाएगा। जिस तरह हमने त्रिपुरा में मानिक सरकार की सरकार को उखाड़ फेंका, उसी तरह एक दिन केरला में भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस को, इनके गठबंधन को उखाड़ कर फेंकेंगे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് അർച്ചനാജി, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഈ റോഡ് ഷോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഹംഭാവത്തിനേറ്റ അടിയാണ്. ഞങ്ങൾ എതിർക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള അഹംഭാവത്തിന് തക്ക മറുപടിയാണ് ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടം ചേർന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഈ റോഡ് ഷോ. ത്രിപുരയിലെ മാണിക് സർക്കാരിനെ ഇല്ലാതാക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധപ്പതനം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസിനെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കി ഈ സംസ്ഥാനത്തും കേരളം ഭരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതിവിദൂരമല്ല. सरकार सिर्फ स्कैम में जुड़ी हुई सरकार है। जितनी घोटाले स्कैम इस सरकार ने किए, उसका रिकॉर्ड सारा तोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नाम पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों में मैच फिक्सिंग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के राज को छुपाते हैं, दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। ये आसाम और बंगाल में इकट्ठे लड़ते हैं और यहाँ पर आकर अलग अलग होने का ढोंग करते हैं। CPM സർക്കാർ ഇന്ന് അഴിമതിയിലും സ്കാമിലും പെട്ട് മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഴിമതിയുടെ റെക്കോർഡ് തന്നെ CPMന്റെ ഭരണകൂടം തകർത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഒരു മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്യോന്യമുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ, അഴിമതികൾ രണ്ടുപേരും മൂടിവെക്കുന്നു. ആസാമിലും ബംഗാളിലുമൊക്കെ കൃത്യമായി ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചാണ്, ഒരേപോലെയാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. मैं बहुत दिनों से देखता हूँ कि यहाँ पर केरल के अंदर जो देश सोचता है, केरल में वो बातें अलग अलग तरह से बताई जाती हैं। पूरा देश आज एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक केरल आगे नहीं बढ़ेगा। केरल, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने गॉड्स ओन कंट्री को, यहाँ के नौजवानों को अपनी सरजमी छोड़कर गल्फ और पूरी दुनिया में जाने के लिए मजबूर किया है। इन्होंने अपनी धरती छोड़ने के लिए मजबूर किया है। अब केरल से इनकी धरती छोड़वानी है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को यहाँ से भगाना है। പല ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ച് കള്ളത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസും CPMും ഇല്ലാത്ത ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വികസനമുണ്ടാവും. कि जब ये हुकूमत में रहेंगे तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए, इनके खिलाफ कोई आंदोलन न हो,
लेकिन जब यहाँ हुकूमत में नहीं रहेंगे, पूरे देश में सिर्फ आंदोलन जीवी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये हर आंदोलन में जाकर देश को गुमराह करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। इंडिया चाइना का जब भी तनाव होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे वाले चाइना के पक्ष में बयान देते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। इनको अपने देश से कोई मतलब नहीं है। ये मार्क्स और लेनिन के नाम पर चलने वाले अपने देश के लोगों पर गर्व नहीं करते। ऐसे तो विदेशियों पर गर्व करना, इनकी विचारधारा विदेशी, इनका झंडा विदेशी, इनके नेता विदेशी, और जब भी भारत पर कोई संकट आता है तो ये भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही कम्युनिस्टों का डीएनए है। CPM പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിലുള്ള കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അവരൊരു പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഭാരതത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ പ്രക്ഷോഭ ജീവികളൊക്കെ അവിടെ ഓടിയെത്തും. ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കും. പാകിസ്ഥാനുമായി പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടുകളാണ് ഇവരെടുക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ദേശസ്നേഹമില്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ മാർക്സിസത്തിന്റെയും ലെനിനിസത്തിന്റെയും കീഴിലാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും വിദേശ ശക്തികളെ മാത്രം സ്തുതിപാഠകരാകുന്ന രീതിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളതെന്ന്. കാരണം ഇവരുടെ നേതാവ് വിദേശികളാണ്, ഇവരുടെ കൊടി വിദേശികളാണ്, ഇവരുടെ എല്ലാം വിദേശത്തുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ DNA തന്നെ വിദേശമാണ്. अस्तित्व बचा नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी ने उनको पराजित किया तो केरल में आकर वो कम्युनिस्टों से मैच फिक्सिंग करके चुनाव लड़े। अगर कम्युनिस्टों ने मदद न की होती तो राहुल गांधी संसद में न जाते। वो कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के ज्वाइंट उम्मीदवार थे, और राहुल गांधी केरल में आके घूमते हैं और बंगाल में अभी अता पता नहीं। बंगाल क्यों नहीं जाते हैं? अगर बंगाल में यहाँ आके कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलते हैं और बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों के साथ दोनों झंडा एक गाड़ी पर लगा हुआ है, ऐसी दोगली राजनीति, ऐसी ड्यूअल पॉलिसी भारत की राजनीति में कभी किसी ने नहीं देखी होगी जो कांग्रेस ने की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है, उस पर किसी को नहीं बैठना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दुनिया में खत्म हो गई तो गॉड्स ओन कंट्री में कैसे रह सकती है? इसको भी कोई खत्म करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करेगी। കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ എന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് CPM ആണ്. നമുക്കറിയാം, അമേഠിയിൽ സ്മൃതി ഇറാനിയോട് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓടിയെത്തിയത് കേരളത്തിലേക്കാണ്. കേരളത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിലെത്തി. അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റ് കാണുമായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ തമ്മളടിക്കുന്ന ഇവർ, അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവരെ ബംഗാളിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിൽ പോവാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ പോയി CPM-നെതിരെ ഒരക്ഷരം പറയാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരട്ട നിലപാട് ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പം ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മുങ്ങുന്ന കപ്പലാണ്, അതിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ ആകമാനം മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരളത്തിലും ഇല്ലാതാവും. കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ, കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രഹിതമാക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. जो लोग बीजेपी को कम आंकते हैं, कमजोर मानते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हम तो बंगाल भी जीत रहे हैं, आसाम भी जीत रहे हैं। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। आसाम में भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गठबंधन है, और यहाँ भी दिन में अलग अलग दिखते हैं और शाम में डिनर साथ करते हैं। ये बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आती है वो घोटाले करती है, स्कैम करती है, उसके बाद कम्युनिस्ट आते हैं,
ये उनके स्कैम को छुपाने का काम करते हैं। फिर कांग्रेस आती है, वो कम्युनिस्टों को स्कैम को छुपाती है। ये दोनों में मैच फिक्सिंग है, दोनों मिलकर लूटो और जब हुकूमत में आओ तो एक दूसरे को बचाओ। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ബംഗാളിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു, ആസാമിലും ജയിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പകൽ സമയങ്ങളിൽ അന്യോന്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തമ്മിൽ പോരടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ രാത്രി ഇവരുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ 5 വർഷവും കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന അഴിമതികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മൂടിവെക്കുന്നു, പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നടത്തുന്ന അഴിമതികൾ കോൺഗ്രസുകാർ മൂടിവെക്കുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, अगर ये दोनों पार्टी सेकुलर हो जाती, कांग्रेस पार्टी जिसके राज्य में 37,000 दंगे हुए, मैं खुद भागलपुर से एमपी रहा हूं, कांग्रेस के दौर में देश का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर में हुआ, कांग्रेस जिम्मेदार हुई। भागलपुर में दंगा कराने वाली कांग्रेस केरल में आके सेकुलर हो जाती। पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ये आकर यहाँ सेकुलर हो जाती है। मैं गया था CIS कंट्री में, मैं तजाकिस्तान गया था, वहाँ मैं फ्राइडे को गया, जैसे आज मैं फ्राइडे को आया हूँ, तो मैं वहाँ जाकर मैंने पूछा कि कोई मस्जिद है जहाँ हमें नमाज पढ़नी है जुमा की, तो उन्होंने कहा यहाँ तो कम्युनिस्टों का राज था, इन्होंने तो सारी मस्जिद में को म्यूजियम बना दिया, ताले लगा दिए। मैंने कहा ये लोग तो केरल में जाकर बहुत सेकुलर बन जाते हैं, और जब हुकूमत थी तब CIS कंट्री में उन्होंने मस्जिदों पर ताला लगा दिया, और यहाँ पर बड़े बड़े सेकुलरिज्म के सिंबल वो बनते हैं। ऐसे ढोंगियों से मुस्लिम भाइयों को बचना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं हैं, इनको सिर्फ वोट से प्यार है, वोट से, ये वोट के लिए जीते हैं। और जबकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते। സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, മതേതരത്വം കേരളത്തിലാകമാനം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഏകദേശം 4700ഓളം വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ഭാഗൽപൂരിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കലാപം നടന്നത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസിനാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഞാൻ CIS രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാനും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. അന്ന് ഞാൻ നമാസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദ് ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ രാജ്യക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്, മസ്ജിദുകളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടി അത് മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇവര് മതേതരത്വം, കള്ള മതേതരത്വം പ്രചരിപ്പിച്ച് നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളായ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും ഒന്നിച്ച് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ 2 പാർട്ടികളും ഇല്ലാതാവണം. അതുതന്നെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഭാരതത്തിലാകമാനം മുഴക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ പാഴ്സിയെന്നോ സിഖ് എന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വകഭേദവുമില്ല. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളായി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വികസനത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കുള്ളത്. तौर पे कहता हूँ कि बीजेपी के बारे में मीडिया के बहुत साथी यहाँ खड़े हैं, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ बीजेपी का। मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि हमारी पार्टी के बारे में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक और कम्युनल पार्टी कहते हैं वो अपने तरफ देखें। मैं पिनियारी विजयन से पूछना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में आवाज़ उठाई कि चाइना वालों ने उइगर मुसलमानों को जीना हराम कर दिया, लेकिन एक भी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता चाइना में जो उइगर मुसलमानों को उनकी धार्मिक आज़ादी छीन ली गई उस पर कुछ नहीं बोला। वो यहाँ सिर्फ सेकुलर बनते हैं,
कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने उठाया, भारत सरकार ने उठाया, पूरे दुनिया ने उठाया, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम मानते हैं, हम पूरे दुनिया को परिवार मानते हैं। कहीं भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी तो भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। हम जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। जो इस मुल्क से प्यार करेगा, जो इसको जननी मातृभूमि मानेगा, हम उससे प्यार करेंगे। यही पैमाना है, और यही पैमाना है कि भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन को नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाकर आपके बीच में भेजा। ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് മുദ്ര കുത്തിക്കൊണ്ട് എത്ര തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ചൈനയിലുള്ള ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ ധാർമ്മികമായ, അവരുടെ മതപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കവർന്നെടുത്ത് അവർക്ക് ആരാധനാലയമായിരുന്ന മസ്ജിദുകളൊക്കെ തച്ചു തകർത്ത് അവരെ വഴിയാധാരമാക്കിയ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ഒരക്ഷരം അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് ശബ്ദമുയർത്തി. കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വസുദേവ കുടുംബകമാണ്. ഈ ലോകമാകെ ഒരു കുടുംബമാണ്. അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ: ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും. അത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും അതിൽ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൃത്യമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यहाँ देख रहा हूँ डॉक्टर अर्चना यहाँ खड़ी है। मैं जब किशनगंज से पहली बार चुनाव लड़ रहा था और लोग, मेरी पार्टी के लोगों को भी यकीन नहीं था कि मैं लोकसभा में पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 70% आबादी वहां भी मुस्लिम थी। लेकिन जब मैं लड़ने गया तो वहां से जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचा। मुझे यहाँ भी यकीन है कि अर्चना जी यहाँ भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस का किला ढाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास। ഞാൻ ഇവിടെ കാണുകയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായി കിഷൻഗഞ്ചിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ 70% മുസ്ലിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിജയിച്ചു കയറി. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുമോ? പക്ഷെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് 70% മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന കിഷൻഗഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം, അഡ്വക്കേറ്റ് അർച്ചനാജിയെ എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, बहुत साथी खड़े हैं तो मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, उस पर न बोलूँ ये भी सही नहीं है। मुझे तो किसी ने कहा था कि केरल में कम्युनिस्टों के झंडा का कलर सोने जैसा हो गया है, गोल्ड जैसा। ये लाल रंग कैसे दिख रहा है? कम्युनिस्टों को तो अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो अपने झंडे का कलर सोने जैसा कर लें, गोल्ड जैसा। चिंता मत कीजिए, सरकार के नतीजे, सरकार बने क्या बने ये जनता तय करेगी। लेकिन जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने गोल्ड स्कैम किया है, उसको उल्टा करके उनके मुंह से सोना वापस लाया जाएगा। हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। ഇവിടെ മീഡിയക്കാർ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ. ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയല്ല പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കൊടിയുടെ കളറ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നിറമായിരിക്കുന്നു. നാണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊടിയുടെ നിറം എത്തരത്തിലാക്കി സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് പറയണം. സർക്കാർ ആരുണ്ടാവണമെന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, ജനാധിപത്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്: സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി നിങ്ങൾ കട്ടെടുത്ത എല്ലാ സ്വർണവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ തലകീഴായി പിടിച്ച് ആ വിഴുങ്ങിയ സ്വർണമെല്ലാം വായിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് എടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. इतनी बड़ी तादाद में धूप में खड़े होकर आपने हमारी बात को सुना है, इससे मेरा यकीन बढ़ा है, मेरा विश्वास बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह देश मोदी के साथ है, केरला भी मोदी के साथ उसी ताकत से खड़ा होगा और केरला भी आगे बढ़ेगा और अर्चना जी यहाँ से जीतेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कन्नौज जिला में पहली बार भाषण करने आया हूँ और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। रोड शो में लोगों के आँखों को हमने पढ़ा है। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करके आपसे इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मुझे कालीकट डिस्ट्रिक्ट में भी अभी जाकर सभा करनी है। मैंने जो भी बात कही है दिल से कही है, आपके उत्तर में बात उतरेगी। हम जानते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो खबर होती है उसको छपने में भी दिक्कत होती है, टीवी पर चलने में भी दिक्कत होती है, पता नहीं कितना चलेगा कितना छपेगा, लेकिन हमने जो बात कही है वो जनता के दिल में ज़रूर उतरेगी। अर्चना जी विजय होंगी, ऐसा विश्वास लेकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। भारत माता की जय। ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുകയും വെയിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, ഭാരതത്തെ പോലെ തന്നെ കേരളവും മോദിജിക്കൊപ്പമാണ്, കേരളവും മോദിയിലെത്തും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. എനിക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന സ്വീകരണത്തിനും ഇവിടെ നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കുമെല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. BJP നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ TV-യിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും എത്രമാത്രം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഈ വാക്കുകൾ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. जब नरेंद्र मोदी पाद हरकिशन सिंह सुरजीत, कॉमरेड ज्योति बासु जैसे नेता कम्युनिस्ट में होते थे, अब एक जो लाल झंडा लेकर सादगी के प्रतीक माने जाते थे, आजकल यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं और कम्युनिस्टों को आजकल सोने से बहुत प्यार है। ये गोल्ड से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, ये मैं पूछना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग गोल्ड स्कैम करने वाले हैं, जब वो जेल जाएंगे तो उनके लिए कमरे को हम लोग गोल्ड रंग का पेंट कर देंगे ताकि आराम से वहाँ रह सकें। बख्शने वाले उनको नहीं हैं। ये लोग सादगी नहीं दिखाते, ये लोग आजकल लूट में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, कमल पर बटन दबाइए, एक बार यहाँ से अर्चना जी को जिताइए। आप अगर तय कर लेंगे तो बड़े से बड़े खिलाड़ी को चुनाव, आप जानते हैं कि कई बार जब मैदान में मैच होता है, कोई भी टीम जब उतरती है तो बड़ी से बड़ी टीम हारती है। और इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कितना भी मैच फिक्सिंग कर लिया है, अगर जनता चाहेगी तो बंगाल की तरह केरल में भी BJP का भगवा झंडा लहरा कर रहेगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ നടത്തിയ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള, അതിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവർ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയവരെ പിടികൂടി ജയിലറകളിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അറകൾക്ക് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം ആ നിറം കണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വളരെ കാലം ആ ജയിലറകളിൽ കഴിയാമല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു തവണ ഒരവസരം നൽകി അഡ്വക്കേറ്റ് അർച്ചനാജിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. മാത്രവുമല്ല, ഇവർക്ക് സ്വർണത്തിനോട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്വർണത്തിനോട് വളരെ സ്നേഹമാണുള്ളത്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എത്ര വലിയ ടീമായാലും ശരി, ഇതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇവരെത്തരത്തിലുള്ള മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് നടത്തിയാലും ശരി,
നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ബംഗാളിൽ എത്തരത്തിലുള്ള വിജയമാണോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നടത്താൻ പോകുന്നത്, അതുതരത്തിലുള്ള വിജയം ബംഗാളിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥശങ്കയില്ലാതെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.